Niemam.
rekao je preskonferenciju ovdje. Čivalo nekoj tender, nekoj licitaciju. Pa, čekaj se, dečko, koja televizija si ti, daj, ne snima, ovo ne je za javnost. Čima nešto za nas? Privatno, ovako. Ne znajete mene? Da. Da? Da. Znaju li naši ste? Da ne prašam. Ovako. Čekaj, ovo je ne snima. Čekaj, dečko, slušaj. Pokijski ima? Sindikata ovdje. Sindikata ovdje. Što velike ne popiša? Namak ja. Slušaj. A da se piše na sebi. Nema Makedonci sve. Ili Boga. Makedonci? Makedonci? Ale ne može. Makedonski ne može. Može ako sakamo sipe. Ne može. Slovenikos može. Makedonos ne može. Ovo bi govorio za vašu dobro. Razmislite dobro. Jesi da slučajno jedan tempo i da se svršili na ovo. Nije. Dobro, ne, moje da kažu. Ono da je ubedilo. Ne se samo su. Ne mi plaćate kuću za ovak. Ne kažemo, dajte. Ovak, popa. Čekaj, znači, kamera? Ključena ti je kamerata? Dobro, ajde. Znači, site li sve tu? Ima neko? Što ne dojde? A? Da počekajmo što malko? Super je sve da ga Znači, može da počne smo ova preskonferencijala. Ovo što je go rekao ti su. Zaboravio. Kako da ne sam rekao ništa. Ova svega što će vam kažem, ova svega je važna. Ova što vam kažem. ne važi. Ne važi. Je svega slučajno. Znači, kamera može? Okej. Počituvani dami i gospoda, počituvani konkurenti i konkurentki, najposle dojde dolgo očekovaniji den, koga site nije ovde sobrani, vo varoša grada, pred crkvata Sveti Nikola, ke treba da doneseme konečna odluka za ime, vera i narod. Znači, za podobro utre, za site vas, se razbira i za nas, i za vašite idni pokolenija. Znači, ja otvoram ova procedura. Ajde sega, 3 pati. Ura, ura, ura. Dobro. Ura, ura, ura. Čekaj da vidim što mi napišale. Ovi od ozgora. A da, na tenderot se javija i platija participacija za našata ubava nacija, našite mili i dragi i nikogaš ne prežaleni sosedi. Od vašata leva strana će dojde, molam, jedan golem aplauz. Ajde, jedan aplauz. Gospodinot Asparuh do Kurčev. Rakopleskajte, no ne vreskajte. Od jug ni dođa Picotakis Papalamacas Kefalos. Moze, aplauz, moze. Od zapad, Skenderbej, Kukunone Kalašnici, ratatatatatatatata. Moze, aplauz. Psst, psst. Divku. Dita na mir. I od sever, Šundić, ceo svet razumić, najjači na Balkanu, Beli Lukac, kuvarica pile teče, od pileta voda teče, joj. A i kosovka devojka se podgotuva da dojde. Znači, dragi moji mili,
Ја отворам ова лицитацијата. Повелете, надавајте. Дојде време, о македонци, да ви се обратам со лицето умноста, како што прилега на македонската филозофска школа. Јас, Аристотел, син на Никола Македонецот, царскиот македонски лекар и исцелител. Дојде времето, несомнено, секогаш доаѓа времето за мојата последна беседа, стоички по патеката на етиката и изборот личен. Вие самите, о македонци, ќе ја изберете патеката по која ќе врвите понатаму низ мајката историја. Што всушност милувате да бидете? Тоа што сте биле или тоа што сакаат да ве сторат другите, соседите, победниците, незнабожците? Поразен е оној кој заборавил да се бори, кој се бои од бојот, кој не умее да сонува за слободата и македонската светост. Што сакате да бидете? Слуги, склавени, славени, саштисани робови на украдената ви култура, дресирани, обучени да го сакаат повеќе туѓото од своето, или пак да бидете едноставно тоа што сум јас, татко ми мој, Никола Македонецот, Филип, Александар и другите по Божиот ред и поред. Несомнено, историјата татни во вас, во вашите дамари и тапани, во Хомеровите метрички стапки кои ги пеете до денеска на свадбите, славите, погребите и другите Орфееви адети, о македонци. Секој самиот патот го бере и решава што ќе биде. Македонец со сила не се бидува. Кој милува да биде слуга, склавен и другите синоними на македонците, нека повели со лицето и умот пред Бога. Но кој македонец сака да остане, оставете го да врви по патот на светлината Божја. Зашто македонец не е само етнос и едност, туку духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот по патеките на духовноста. Јас, Аристотел, син на славниот македонски народ, ве молам, не зборувајте додека Божји збор одекнува. Луѓе ли сте? Имате ли срце и душа? Не сте варвари, не сте демонкрати кои не знаат да почитуваат Божји збор, уметност дарувана од Бог. А кој македонец сака да остане, оставете го да врви по патот на светлината Божја. Бог дава право на избор. Исус ви вели, изберете. Денеска не може да не ви даваат право на избор, кога Бог дава право на избор. Кој е тој што ви го одзема правото? Кој? Македонци, наместо со тупаниците едни кон други, прстот на умот и на срцето. А музика зошто не оди? Музика зошто не оди? Заборавивте да пеете. Вечерва скрби утеха. Понудија нешто во рамките на театарските игри во Ден Черноденски. Какво е твоето лично видување за овој перформанс?
Многу сум среќна што сум присутна на еден ваков момент, каде се будат некои емоции кои се длабоко закопани и таги и радости од македонскиот народ. И многу сум среќна што со зборовите од овие посебни луѓе се подигна култот на македонскиот народ кој што тлее како мал народ физички и многу со големи чувства. Без разлика на сетото, многу сме среќни што сме дел од една ваква огромна манифестација која во нашите срца ги отвора големите видици на иднината која не е многу светла, а со огромна желба да биде нашиот пат истраен до крајот на сета ова битка која е започната и која со некој посебен страв, а со посебна убавина ги очекуваме резултатите да бидат многу големи, затоа што веруваме во Бога и во македонската сила. Со скрб и утеха секогаш се помешуваат тие две работи, и скрбта и утехата, особено ако се наоѓате на едно вакво свето место, на еден споменик од 13 па по архитектурата и од поран век, и ако се наоѓате сведоци на еден театар неправедно запоставен сите овие години и можеби недоволно поддржан, кој што говори не само за историјата, кој што говори за исконското она што го носиме во нас и не само како македонци, туку пред се како православни, кој што ја проповеда светлината Божја, и тоа не е само на ова парче земја, туку на секаде каде што има македонци во светот, особено во нашата диаспора. Секое нивно споделено видео кај мене предизвикува големи емоции и ме поврзува со тие наши туѓинци или туѓи нашинци, и секогаш се радувам на секој нивни чекор кој што го прават навистина храбро, силно, издржано, со срце, со душа, јасно и какви не други епитети. Навистина благодарам.